اس میں 2700 ارب روپے واپس کیے گئے، 2900 ارب پھر دینے جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے میں پڑا ہوا ہے۔ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا، ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا۔ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور فرید رئیس کے ساتھ پوسٹ بجٹ بریفنگ، اور حفیظ شیخ کی آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی لاہور کے وزٹ پر تھے، لاہور کا دورہ تھا، ایک اطلاعات یہ آ رہی تھی اور افواہیں بھی تھیں، کافی زیادہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ جائے، مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں تھیں اور افواہیں تھیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جب لاہور کے وزٹ کے اوپر گئے تو آج انہوں نے جو بات کی اور بڑا ڈوٹوک فیصلہ کیا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، صرف جو کنٹرولڈ ایریاز ہیں، جہاں جہاں پہ بہت زیادہ کیسز ہیں ان کو شاید بند کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، لیکن مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسے وقت کے اندر جبکہ گورنمنٹ چیلنجز سے نمٹ رہی ہے، کووڈ 19 کے اس کے نتیجے میں ہونے والے جو اکنامک امپیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کسی صرف گورنمنٹ کو نہیں بلکہ اپوزیشن، تمام لوگوں کو، عوام کو، سب کو ایک ہونا پڑے گا اور سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اپنے اپنے اینڈ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر اپنا اپنا اینڈ سیو کرنا، تو اپنا اینڈ ہر کسی کو سیو کرنا پڑے گا اگر ہمیں ان حالات سے جیتنا ہے اور اگر ان حالات سے باہر نکلنا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر جو بات اور جو بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں اور جو ٹیکسز، ریونیوز اور جو اخراجات یا پھر دیگر جو ٹیکس فری بجٹ کی جو بات کی گئی حکومت کی طرف سے، اس میں حفیظ شیخ صاحب نے یہ والی بات کہی ہے کہ جناب 2900 ارب روپے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے اگر ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو باقی ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، اور جو ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان حکومتوں کے لیے جانے والے قرض کی وجہ سے آج ہمیں ان قرض پر جو سود ہے اس کے لیے ایک بڑا وسیع اماؤنٹ جو ہے، میجر اماؤنٹ ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو اور اوپر سے کووڈ ہے، تو اس کی وجہ سے صورتحال میں ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ کوئی نیا ٹیکس بھی امپوز نہیں کیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک سے کوئی نیا قرض لینے کے بھی حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ 1% نہیں اس پہ لیا گیا۔ مجموعی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں، ذرا آپ فگرز دیکھیں اور ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، 2008 کی بات کر لیتے ہیں، جس وقت سابق صدر پرویز مشرف اس وقت تھے اور انہوں نے حکومت چھوڑی، اور 2008 کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی تھی، جب حکومت میں آئی پیپلز پارٹی، تو پاکستان کا جو کل قرض تھا وہ 6000 ارب روپے تھا۔ 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال مکمل ہوئے تو 14000 ارب روپے تک یہ قرض پہنچ گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور کے اندر جو قرض کا ڈیفرنس تھا وہ بیسیکلی 8000 ارب روپے اس میں اضافہ ہوا۔ 2018 میں اگر ہم 2013 سے 2018 کی بات کریں، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو جس وقت یہ حکومت نون لیگ کی ختم ہوئی اس وقت 24000 ارب روپے ہمارا قرض پہنچ چکا تھا، اور 5 سال کے اندر جو اضافہ ہوا وہ 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اب 2020 کی بات کرتے ہیں اب تک کی، کیونکہ 2018 کے وسط میں سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جو قرض ہے وہ 35,000 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے، اور 2 برسوں کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ 11,000 ارب روپے کا ہوا ہے، اور یہ کوئی میری فگرز نہیں ہے، یہ جو اکنامک سروے رپورٹ ہے یہ اس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے۔ اس سب پر بات کرتے ہیں کہ باقی جو قرض لیا جاتا ہے انہی میں ہی اگر ہم سود کی ادائیگی میں پیسہ دے دیں گے، اور جو ریونیوز ہمارے پاس جتنے آتے ہیں ان میں سے آدھے سے زائد اگر قرضوں کی ادائیگی پر چلے جائیں گے تو پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا، اور آخر کب تک؟ ایسی کیا ضرورت ہے، ایسی کون سی مجبوری ہے کہ قرض پر قرض ہم لیے جاتے ہیں، اور ہر آنے والی حکومت قرض لیتی ہے، پہلے سے زیادہ لیتی ہے، لیکن جو قرض سے چھٹکارا ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس پر بات کریں گے، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका शानदान, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आई हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे आजिज धामरा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका धामरा साहब कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और अब से कुछ ही देर में मैं टेलीफोन लाइन पर लूंगा, मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब जो कि साबिक नून लीग की हुकूमत के अंदर तर्जुमान भी रहे। उनसे भी बात करेंगे जरा पंजाब हुकूमत के हवाले से, नून लीग के हवाले से, कि ओवरऑल वो क्या समझते हैं इस पूरी, क्योंकि तमाम जो तीनों टेन्योर्स की मैंने बात की है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे पास आई हैं, जो सियासी जमातों की जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने कर्ज लिया भी है, ज्यादा भी हुआ, और फिर इल्जाम पिछली हुकूमतों पर डाला जाता रहा। मैं धामरा साहब आपसे जरा आगाज करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो हुकूमत है हमारी इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, कि जनाब हमारी जो डेट है, कर्ज है, ज्यादा अमाउंट उसमें चला जाता है। तो ये तमाम तरह मल्टीप्लाई तो हो रहा है, आपकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, तो फिर आप इस हुकूमत को क्यों मुरुद इल्जाम ठहराते हैं? क्योंकि ये करे क्या? जब ज्यादा अमाउंट कर्ज की अदायगी में ही दे दिया जाएगा तो हुकूमत के पास बचेगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वलीद भाई, अभी जो आपने इंट्रो में जो फिगर बताई है कि इस तरह पहले तो महसूस होता है, और पीटीआई की हुकूमत इस तरह तनकीद करती है दो पार्टियों पे, जैसे पाकिस्तान जो है वो 10 साल पहले ही आजाद हुआ है, और पहले ये दो हुकूमतें थी जिनमें पार्टियां थी जो हुकूमत की हैं, बाकी मार्शल दौरों की वो बात ही नहीं आती। अब जहां तक चलो हम आ जाते हैं उस पे कि मुशर्रफ ने जब हुकूमत छोड़ी तो कर्जा क्या था, उस वक्त फिर मुल्क के हालात दहशतगर्दी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ क्या थी, आईडीपी किस तरह आए, सवात में फिर वो ऑपरेशन के बाद हालात किस तरह मामूल पे आए, और 2010 और 11 में जो नेचुरल डिजास्टर आया था फ्लड के हवाले से हमारे पास, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन और फिर कौम को अपने पांव पे खड़ा कर देने के बाद फिर एनएफसी अवार्ड सूबों को जो उनके जो अमाउंट था वो दे दिया गया। चलो 5 साल में 8,000 का कर्जा वो अगर आप लगा लें और फिर पीएमएल-एन की हुकूमत का लगा लें, तो अभी पौने 2 साल के अंदर दो बजट पे, मतलब एक तो इन्होंने जब गवर्नमेंट आई 2018 में एक मिनी बजट पेश किया इन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद, उसके बाद 2 बजट आई। चलो पहली बजट आपको जरा संभलने में लगी बात, और बात को समझने में लगी, आपने इकोनॉमी की सारी टीम बिठाई, फरूक सलीम बिठाया, उनको छुट्टी करा दी। अभी आपने टैक्स कलेक्शन के लिए आपने फिर शबर ज़ेदी बिठा के कहा कि इनके साथ मैं काम करके आइंदा आने वाली बजट में मैं कौम को जो है वो रोशनियों फैला दूंगा और जान छुट जाएगी कौम की। अच्छा, अभी क्या हुआ, शबर ज़ेदी को आपने क्यों वापस किया, जब आपका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम हुकूमत में आएंगे हमारी क्रेडिबिलिटी है, और पाकिस्तानी सारी कौम जो है वो इन चोरों के दौरों में तो टैक्स नहीं देती थी, हम जब आएंगे तो लोग लाइनों में खड़े हो जाएंगे, जिस तरह किसी अच्छी फिल्म के लिए सिनेमा के बाहर आपको लाइनें नजर आती थी। इसलिए ये कौम टैक्स देगी, इसलिए कि क्रेडिबल हुक्मरान आ जाएंगे, ये कौम टैक्स देगी। अच्छा, ये हालत अभी देखेंगे जो टैक्स कलेक्शन है उसका रेशो इनकी हुकूमत में क्या हुआ, वो तो उन इदारों के सरबराह ही इनको छोड़ गए। लेकिन धामरा साहब एक चीज जो है, ये तो कि ये बड़ी फैक्चुअल बात है कि हमारे पास जो पीछे से जो कर्ज आ रहा है उनकी जो अदायगियां हैं उसके लिए तो वो उसी हुकूमत ने करना है जो मौजूदा हुकूमत होगी, उसकी अदायगी के लिए 2900 अरब रुपए तो अदायगी वो करेंगे। रेवेन्यू जहां तक की बात है और जो सिचुएशन है, अब आप देख लें कि कोविड की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है, आपके पास एक एग्री सेक्टर था जो कि थोड़ा बहुत उसमें कोई आसरा था, कोई उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब आप देख लें उसमें भी चीजें नहीं हुई है। 4 महीने की बात है ना, 4 महीने की चलो रियायत दे देते हैं, हम छोड़ते हैं, कोई तफरा नहीं करते 4 महीने के अंदर। बाकी 18 माह जो है इनके या 16 माह जो है उनका हिसाब कौन देगा? वो क्या खिलौने से खेल खेल रहे थे? ये तो अभी 4 महीने अगर हम कोविड की बात करें तो ये सारे गुना इनके 14 और 15 महीने के माफ कर दें, और 11,000 से ज्यादा का कर्जा इन्होंने जब लिया, और आपको बाहर करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी तो काबू पाया ना धामरा साहब। देखें, डेफिसिट के ऊपर काबू पाया, तो मैं तो वो कह रहा हूं कि जो टैक्स कलेक्शन की आपने बात की थी कि आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से पूरी कौम लाइन में खड़ी होकर आपको टैक्स देगी। अच्छा, मैं वो सवाल कर रहा हूं, ठीक तो है, कहां गई आपकी? ठीक है, वो टैक्स पेयर तो बढ़ा, राइट, चले 12 लाख तक आप टच कर गए उस फिगर को। आपकी इसी बात को जरा शानदाना की तरफ ले आते हैं। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि चले ठीक है, माजी में आपकी हुकूमत, पीएमएलएन की हुकूमत एज पर पीटीआई गवर्नमेंट की जी क्रेडिबिलिटी रही थी, इन पर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी और टैक्स रेवेन्यू टारगेट पूरा होना चाहिए था। शानदाना साहबा, वैलिड पॉइंट है वैसे बड़ा, क्योंकि ठीक है आपके पास एक, ठीक है पिछली हुकूमतों के कर्जों का आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी जो पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिया आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, फिर कोविड है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो टारगेट रखा था आपने टैक्स कलेक्शन का,
وہ ریلسٹک کچھ نہیں تھا, اور خاص طور کے اوپر اتنا ہیوج ٹارگٹ. آپ کی تو گورنمنٹ کی اگر کریڈیبلٹی جو آپ لوگ کہتے تھے, تو یہ ٹارگٹ کیوں نہیں پورا ہو سکا, اور شبر زیدی کیوں چلا گیا؟ ٹھیک ہے. فردوس صاحب ابھی تو چلی گئی نا, اس پہ تو ان کو کوئی غم نہیں ہے, صرف شبر صاحب کا ان کو غم ہے, بٹ چلیں میں ایسے کرتی ہوں تھوڑا سا نہیں وہ تو آپ کی ناکامیاں ایسی ہے, میں گناؤں گا تو پروگرام پورا ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جاوید چلیں صاحب, میں اپنی باری میں بول لیتی ہوں. بول لیں جی بالکل. شاندانہ صاحبہ بالکل بولیے. اچھا مجھے ہلکا سا فرید صاحب آپ سے 30 سیکنڈز ایکسٹرا لوں گی, صرف بیکاز میں نے سیاسی باتیں کم اور تھوڑی فیکچول باتیں بتا دوں. یا میرا تیسرا ٹی وی شو ہے, میں بات بار بار کہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں خود سے بھی بور ہو گئی ہوں, لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2018 تک آپ کا جو فیڈرل بورڈ آف, یا آپ کو جو اسٹیٹسٹکس ہے پاکستان کا, پاکستان ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس, وہ آپ کا ہوتا تھا فائنانس منسٹری میں. تو وہاں سے ماشاءاللہ جو نمبر آ گیا, جو اوپر سے ڈکٹیٹ ہو گیا, وہ ہم نے الگ کر دیا ہے, اور وہ پی این ڈی میں چلا گیا ہے کہ فائنانس اپنے ہی نمبر کو نہ مینیپولیٹ کر سکے. اچھا ضروری بات, میں کوشش کرتی ہوں ہمیشہ, چاہے ہماری ہوں تو کسی اور کی ہوں, کیونکہ میں ٹیکنوکریٹ ہوں, تو نمبرز ہمیشہ 2 سے 3 لوگوں سے ہمیشہ بیک ہونے چاہیے. ایک بندے کے کہنے سے, وہ چاہے میں ہوں چاہے دوسرا, فرق نہیں پڑتا. اچھا اب اس میں کلیئرٹی آپ کو دوں. 1 جنوری 2020 کی کہ 2 جنوری کی ہے یہ رپورٹ ورلڈ بینک کی. تھوڑا سا مجھے ایک میسج کا کانٹیکس لے ڈاؤن کر دوں, بیکاز آج کی جتنی ہماری ڈیبیٹ ہونی ہے اسی بجٹ پہ ہونی ہے, تو کائنڈلی ذرا میرے ساتھ بیئر کریں, بے شک باقی کویشچنز میں مجھے کم ٹائم دے دیں. پہلی بات, 2008 سے لے کے 2017 تک ساؤتھ ایشین اکانومیز آپ کی بڑی ہیں, جی ڈی پی 6.6%, پاکستان کی 3.7%. اسی ٹائم میں 2007 سے لے کے 2018 تک ساؤتھ ایشین اکانومیز کا آن ایوریج ایکسپورٹ بڑھا ہے 165%. ویتنام کا آج کل بہت نام لیا جاتا ہے. ویتنام کی بڑی 1517%, اور پاکستان کی بڑی 50%, اور وہ زیادہ تر ملٹری کے ٹائم میں. میں ایک ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹ ہوں, بٹ جب ملٹری کے ٹائم میں آپ کے بڑھتی ہے نا ایکسپورٹ, تو ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ ڈیموکریٹس کیا ہے جو نہیں کر رہے. اچھا تیسرا فگر, جی ڈی پی ڈکلائن 2007 میں آپ کا تھا 3.7%. جی ڈی پی سوری ایف ڈی آئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 3.7% تھی. 2018 میں کتنی تھی؟ 0.9%. یہ پلیز فگرز لکھ لیں کیونکہ اس سے ساری ڈسکشن فارم ہوگی. اچھا ایک دو اور فگرز میں آپ کو دیتی ہوں, پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی نہیں کہتی ہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہی ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو تھی فسکل ایئر 2017 میں 28 بلین تھی, اور آپ کی امپورٹ تھی 62 بلین, یعنی کہ 3 times دیٹ اماؤنٹ. اچھا جو سب سے شاکنگ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, 2008 میں پاکستان جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اکانومیز ان بزنس, آپ کا نمبر 76 تھا. 2018 میں آپ چلے گئے 147 پہ, 76 پوزیشنز آپ نے لوز کی ہیں. اب وہ کرپشن سے تھا, نہ اہلی سے تھا, مس مینجمنٹ سے تھا, مجھے نہیں پتا. وار آن ٹیرر فوج نے لڑی, میرے صوبے نے لڑی, سندھ کو پنجاب کو نہیں پہنچے. آئی ڈی پیز پہ میں آپ کو 10 آرٹیکلز بھی بھیج دوں گی, اس پہ بھی ٹی وی پہ ٹھیک ٹھاک اس پہ بحث ہوئی ہے. ڈان کے آرٹیکلز ہیں, نیوز کے آرٹیکلز ہیں, 2008 کے, 9 کے, 13 کے, 15 کے, کہ آئی ڈی پیز کو سندھ اور پنجاب میں نہیں آنے دیا جا رہا. میرے صوبے نے ساری قربانیاں دی. اور تیسری بات, فلڈ کی بات کرتے. فلڈ میں جو لینڈ مارک کرپشن ہوئی, ہمارے ایک سی ایم صاحب کے داماد بھی اس میں ماشاءاللہ انوالو ہے, فلڈز میں اور ارتھ کویک میں. میں سیاست پہ بات نہیں کرتی, میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کرتی ہوں. بزنس انوائرمنٹ, آپ 2008 میں 92 نمبر پہ تھے دنیا میں, ماشاءاللہ 2018 میں 115 پہ آ گئے تھے. اچھا آپ کا ایف ڈی آئی کتنا تھا؟ 2011 سے لے کے 2016 تک آپ کی ریکارڈ ایف ڈی آئی گری ہے. آپ کا ریکارڈ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک انڈیکس ہوتا ہے کرپشن کا, کرپشن میں ماشاءاللہ آپ 80 پوائنٹ اوپر گئے ہیں. کون آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ کوئی پاگل ہے؟ ہسپتالوں پہ 5,000 کھرب ملا ان 2 صوبوں کو. کووڈ پہ آپ نے دیکھ لیا کتنے زبردست گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, کتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں. چلو پی پی ای کٹس, وینٹیلیٹرز, یہ تو نئی چیز ہے نا, ماسکس. پبلک سیکٹر کا تو آپ نے ہاسپٹلز کا دیکھ لینا پینڈیمک میں, کہ وہ بھی فیڈریشن کری, 18ویں ترمیم مانگنے والے, 18ویں ترمیم پہ لڑنے والے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, چلیں یہ رپورٹ شاندانہ آپ نے جو رپورٹ کی بات کی, جو آپ چیزیں کوٹ کر رہی ہیں, چلیں یہ وہ تمام چیزیں تھی. آپ کی گورنمنٹ آ جانے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں نا, آپ کی گورنمنٹ اگر آئی ہے, آپ کی جو گروتھ ہے وہ آپ کی اس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر آپ کی گروتھ ہے. انفلیشن جو ہے وہ آپ کی ریکارڈ ہائی انفلیشن ہے. تھوڑا سا بتا دوں آپ کو فرید صاحب اگر اجازت دیں گے تو. اچھا جی, جولائی 19 سے لے کے مارچ 20 تک, کووڈ تک, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایف بی آر کا ٹیکس اب 17%, نان ٹیکس 134%, 1.4 ٹریلین.
नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये प्लीज लिख लें। प्राइमरी सरप्लस आपका 194 बिलियन, 0.4% ऑफ जीडीपी, ये ऊपर की फिगर्स है सारी। अच्छा, बजट डेफिसिट कितना नीचे लेके आए, 3.8% ऑफ जीडीपी रह गया। करंट अकाउंट डेफिसिट 73% हमने नीचे किया। अच्छा, जीरो बोरिंग फ्रॉम स्टेट बैंक, 1 रुपया जो हमने लिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, ना हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट दो दफ्तर, ये जरा लोकस्ट का भी मैं बात करूंगी, टीडी डल्का के पैसे किसने दिए, फेडरल गवर्नमेंट के। अच्छा, आपने स्टेट बैंक से कहा कि आपने स्टेट बैंक से कुछ नहीं लिया, लेकिन ये जो बैंकों से कर्जे हैं, ये जो 889 अरब रुपए जो मख्तस किए गए, ये किस चीज के लिए मख्तस किए गए, ये कर्जे किस मकसद के लिए? अभी बताती हूँ आपको। आप अगर मुझे काइंडली ये स्ट्रेन पूरी करने दें कि हमारी हुकूमत ने क्या किया, फिर मैं बोरिंग पे भी आती हूँ। मूडीज ने आपकी रेटिंग, मूडी अगेन हमारे कोई रिलेटिव्स वहां नहीं बैठे, कोई हमारे दोस्त नहीं बैठे, मूडीज ने आपकी रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल कर दी। कब? नवंबर 2019 में, आज से 6 महीने पहले, जब कोरोना नहीं था पाकिस्तान में। मूडीज कोई हम पे एहसान नहीं करने वाला, वो सिग्नल करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि ये मुल्क सीरियस हो गया है, ये शफाफ हो गया, गलतियां हैं। लेकिन शादाना, जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई ना, देखिए जनवरी में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वो भी आपने पढ़ी होगी, वो भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, उसमें आप बताइए पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग बेहतर हुई या कम हुई? फरीद साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वफाक का करप्शन इंडेक्स नहीं देखती, वो सारे मुल्क का देखती है। आपका क्या ख्याल है कि एक सूबे को, नाम नहीं लूंगी, कल जो हमने उनको पैसे दिए लोकस्ट के लिए, और लोकस्ट की जगह उन्होंने 40 गाड़ियां खरीद ली टिड्डी डल की जगह, तो वो करप्शन में नहीं आता? आपका क्या ख्याल है, वो ग्रांट्स में आता है? लेकिन मुल्क तो है ना, ओवरऑल करप्शन जब बात होगी तो जवाब मेरे पास है। नहीं, बिल्कुल है, आप जवाब बिल्कुल देखें, अच्छी बात है, आप जवाब दे रही है, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप इस चीजों के अंदर है। हम तो बैठे इसीलिए ताकि अगर कोई चीज है तो आप उसको क्लियर भी करें, उसको बताएं भी आप। पॉइंट आउट तो वही आपको बता रही हूँ ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बताऊं, आप करप्शन किसे कहते हैं? एक बंदा है जो घर में बैठा हुआ है और उसके अकाउंट में 1 अरब रुपए पड़े हैं और वो टैक्स एवेडर है, वो करप्ट है कि नहीं है? या करप्ट सिर्फ पॉलिटिशियन होता है, या करप्ट सिर्फ सेनेटर होता है, या गवर्नर होता है? जो बंदा घर बैठ के 1 अरब रुपए बैंक में रखा हुआ है और वो नहीं दे रहा कोई भी टैक्स, ना सेल्स टैक्स, ना इनकम टैक्स, ना वैल्यू टैक्स, वो करप्ट है कि नहीं? एक सवाल का जवाब दे दें, ये पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। है करप्ट, वो चोर है, क्योंकि उसने पैसे कमाए इस मुल्क की सड़कें इस्तेमाल करके, इस मुल्क के टेलीफोन नेटवर्क्स इस्तेमाल करके, कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करके, जहाज इस्तेमाल करके, पेट्रोल इस्तेमाल करके, जो हुकूमत ने किया अपने बिजनेस। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, मैं दामरा साहब की तरफ से आता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का आप भी जवाब दे दीजिए। जब यहाँ पे इतनी सारी सूरत हाल खराब है, जब आपके पास 2018 में जब आपको मुल्क मिला, आपने जो चीजें बात की, आपने जिन चीजों के, जिन मसाइल को आपने गिनवाया, आपको यकीनी तौर के ऊपर उन चीजों को जो माजी की हुकूमतों ने किया, वो चीजें तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त जो 50 वजीर और मुशीर हैं, जो आपके पास जो काबीना है, जो कैबिनेट है, इसी चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते रहे, आपकी हुकूमत कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर जाएंगे। आपके पास एक बड़ी, जब आपके पास ये सिचुएशन है तो फिर आपके पास इतनी बड़ी कैबिनेट, मैं इसका जवाब आपसे लेता हूँ। मुझे मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन किया, मैं जरा चाहता हूँ उनको भी इंगेज कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर और उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन कर ली। सर मुझे बताइएगा जरा सा कि इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट की ये वाली बात है कि अल्टीमेटली जो इस वक्त जिस सिचुएशन में बजट दिया गया और जो कर्जों की बात हो रही है, क्योंकि हम इस चीज को जरा देख रहे हैं कि 2008, 2013, 2018 एंड देन अप 2020 जो आपकी कर्जों की अदायगी, उसमें ये हुकूमत कहती है कि हमारे पास बचता कुछ नहीं है क्योंकि माजी की हुकूमतों ने इतना रिकॉर्ड कर्ज लिया। लेकिन दूसरी तरफ शादाना साहबा कहती है कि हमारी जो कारकर्दगी है उसको ना सिर्फ मूडीज, वर्ल्ड बैंक और वो तमाम एजेंसीज जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हैं, हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को उन सब ने एक्नॉलेज भी किया और कसूर जो था, जो जिम्मेदारी थी, वो सारी साबिका हुकूमतों पे है। एक तो मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स में क्यों हमारा झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट? भाई इमरान खान कहते थे 6000 कर्जा था 2008 में, वो बढ़ के 16000 शायद कहते थे हो गया था पीपल्स पार्टी के जमाने में, फिर वो बढ़ के 30,000 हो गया था, अब वो बढ़ के 43,000 हो गया। तो खुद मैथमेटिक्स कर लें। अब ये एक और इसमें मैं एक तो कुछ तो गलत बयानी का एलिमेंट होता है और खुद कुछ ना समझ होते हैं। वो कहते हैं जी ये इसलिए बढ़ गया है 13,000 अरब कि इसमें हमने 5,000 अरब पिछला दिया था, ये 43,000 में नहीं है। अगर आपने ना दिया होता तो फिर 48,000 होता कर्जा, क्योंकि ये तो नेट है। जैसे 30,000 अरब था
اب 30,000 ارب سے بڑھ کے 43 وہ ہے, کچھ لیا کچھ دیا اس کے بعد ہو کے 43,000 ہے. تو 13,000 ارب جس حکومت نے 20 مہینے میں لیا ہے وہ بلیم کر رہی ہے قرضوں کے لیے پچھلی حکومت کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایک اچیومنٹ, ہاں فیلئرز کو جسٹیفائی یہ ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے عوام کے مسائل کیا ہیں, بے روزگاری. لیکن سر 2700 دے دیا, 2900 اس دفعہ دیں گے, ذمہ دار ہے کون؟ آپ کہتے ہیں یہاں پہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں سمپل بتا دوں نا, جو عام عوام کی آپ کو سننے والے, بے روزگاری ہے عوام کا مسئلہ, وہ شدید انداز میں بڑھ گئی ہے پچھلے 20 مہینے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ, یہ کووڈ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی میں ڈبل ڈیجٹ ہے. 4 سال پی ایم ایل این کی حکومت جو لاسٹ تھی اس میں 4% یا اس سے کم تھا. ای ڈی کے پاس ریکارڈز ہیں. گروتھ ریٹ ہمارا 5.8 تھا, یہ کہتے ہیں 5.5 ہوا تھا, مان لیا. پہلے سال میں اس کو نیچے گرا کے 1.9. سر جو ورلڈ بینک کی ساؤتھ ایشین اکانومیز کی رپورٹ کو کوٹ کر رہی ہے شاندانہ صاحبہ, میری بات سن لیں, میں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میری تنخواہ 1 لاکھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 50 لاکھ ہے, میں اس کو کیا کروں؟ میں تو آپ کو وہ نمبرز بتا رہا ہوں جو کوئی بھی معاشی اضاف ہوتے ہیں. دیکھیں نا, دوسری بات یہ کہ اس کو چھوڑ دیں, چلے پی ایم ایل این کا سارا جو انہوں نے اضاف سیٹ کیے اور اچیو کیے یا نہ کیے, وہ ان کا رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا 5,500 بلین کریں گے اور مارچ تک جب کووڈ نہیں تھا تو صرف 3,000 کیا تھا, اس وقت انہوں نے ریوائز کر کے 4,800 کر دیا. کل جھوٹ بول کے چلے گئے ہمارا سر کہ ہم 4,800 کر لیتے. 4,800 کرنے کے لیے آپ کو 600 بلین پر منتھ 3 مہینے کرنا تھا. مجھے کوئی ایک بتا دیں اکانومسٹ یا ٹیکس ایکسپرٹ جو یہ کہ 600 بلین, جب 300 بلین آپ ہر مہینے کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ کے پاس 1 سال تھا. 4,400 بلین آپ نے آ کے سیٹ کیا, کلوز کیا 3,800 پر. تو مطلب کوئی تو ایک چیز ہوتی ہے جو آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی, دیکھیں جی ہم نے بے روزگاری کم کر دی, دیکھیں جی ہم نے غربت میں کمی کر دی, دیکھیں ہم نے مہنگائی میں کمی کر دی, گروتھ ریٹ میں کو بڑھا دیا. کون سا معاشی اضافہ ہے؟ ایک ہے جس کو یہ لے کے کہتے ہیں, اور میرا اس میں سوال ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کب؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے اگر کم کیا تھا اس نیت سے, پہلے تو بات یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ بڑھا کے ہوتا ہے, امپورٹ کنٹریکٹ کر کے نہیں. آپ کی بزنس ہو نہیں رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہے نہیں, پلانٹ اینڈ مشینری آ نہیں رہی ہے, تو اس سے لوگوں کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے زبیر صاحب, آپ نے جو انڈیکیٹرز دیے, جو آپ نے بات کی, یہ پوائنٹ رکھتا ہوں میں ذرا, لیکن مجھے کمرشل بریک لینی ہے. شاندانہ صاحب آپ نے بھی اس بات کو سنا, دامرا صاحب آپ بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں, میں آپ سے بھی اور شاندانہ صاحب آپ سے بھی, دونوں سے ایک بات کروں گا اور اسی چیز کے اوپر ذرا گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جو انڈیکیٹرز آپ کے رہے, جو ابھی زبیر صاحب نے جس کے اوپر بات کی, کمرشل بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے, اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیون. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور شاندانہ صاحب جس وقت زبیر صاحب جو بات کر رہے تھے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں, اور جو اکنامک ایکسپرٹس کی جو بات ہے کہ جو پیداوار کا شعبہ گزشتہ 2 برسوں میں منفی ریکارڈ کیا گیا, اور خاص طور کے اوپر جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں 70 سے 80 لاکھ کا اضافہ ہو سکتا ہے. ٹوٹل جو فگر ان امپلائڈ لوگوں کی ہے وہ 1 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اور جو فگر زبیر صاحب نے بتائی ہے, مجھے بتائیے گا کہ الٹیمیٹلی جو باتیں آپ کر رہی ہیں اور جو بات زبیر صاحب کر رہے ہیں, تو کیا زبیر صاحب کی فگرز غلط ہیں کیا؟ ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں تو ہیں جن کا سامنا آپ کی حکومت کو رہے, چیلنجز تو ہیں, وہ پرفارمنس تو نہیں آ سکی اس طریقے سے. شکریہ فرید صاحب. دیکھیے فگرز میرے ہوں دوسرے کے ہوں, ان کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو ناپنے کا. جس طرح کرونا سائنس ہے اس طرح اکانومی بھی فل سائنس تو نہیں ہے, بٹ اس میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو کسی کی فگر ماننی پڑے گی. آپ اگر تسلی سے سنیں, کیونکہ زبیر صاحب نے پورے کہتے ہیں دریا کو اس میں بند کر دیا کوزے میں, اور ان پرٹیکولر کیونکہ اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں تو ہماری جو ان کی طرف ایک شفقت ہے ان کے لیے بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو رادر دین سارٹ آف شاؤٹنگ تھنگز, آئی جسٹ وانٹ ٹو تھوڑا سا سمجھا دو کہ ایشو کیا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو جی الیکشن ہوا, ہم نے اوت تو لیا تھا 12 اگست کو, لیکن 1 اگست کو ایک رپورٹ تھی, وہ میں آئی تھنک اب میں ہارڈ کاپی تمام میڈیا اور جرنلسٹ میں ذرا اسپریڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ضروری ہے کہ ہم ذرا اس سے آگاہی کریں. پاکستان ان 10 ممالک میں تھا, زمبابوے اور وینزویلا کے ساتھ, جو ڈیفالٹ یعنی کہ دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا. دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی ان نظروں سے, اور یہ کہہ دینا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کے جو ڈالرز ہیں
آپ کے پاس 5 مہینے کا بھی خرچہ نہیں تھا اس ملک کا. ملک ہم کیا چلاتے جو حال چھوڑ کے گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کسی دنیا کی رپورٹ اٹھا لی, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے. جہاں تک بات رہی لیکن قرض پہ مزید قرض لینا, مجھے بتا دیں غربت, میں تھوڑا سا آپ تو میں آپ کو بتاتی ہوں نا, آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں, میں جواب دیتی ہوں آپ کو. جہاں تک بات رہی غربت کی لکیر کی, کیونکہ بے روزگاری سیپریٹ چیز ہے, غربت کی لکیر سیپریٹ چیز ہے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کو آپ آج فون کریں, میری مت مانیں, میں نے ان سے جو فگرز مانگے میں اس کمیٹی میں ہوں. میں کہا جی مجھے غربت کے فگرز چاہیے پاکستان کے 15 سے 18 تک. جی میڈم وہ تو اویلیبل نہیں. میں نے کہا کیسے اویلیبل نہیں ہے؟ جی وہ ہم پاکستان کا سینسس کر رہے تھے, سروے, تمہارے پاس تو وہ نمبرز ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ, یہ آپ کا نون لیگ کی زبردست, کہ اب وہ لکیر نہیں پتا کہ اوپر ہے کہ نیچے, بس لوگ ڈالتے جائیں, یہ بولتے جائیں ٹھیک ہے ہم مان لیں گے ان کی, اب تو ہماری حکومت ہے نا, تو ہم رسپانسبلٹی لیں گے. تو کتنے لوگ غربت لکیر سے پہلے کتنے تھے, اب کتنے ہیں, قرضوں کی آ گئی. 20 مہینے کی بالکل ٹھیک سر کہہ رہے ہیں, بٹ تھوڑے سے اگر میں فگرز کا بریک ڈاؤن کر دوں, 13 ٹریلین 11 ٹریلین بتایا ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں, ایکچولی 13 ٹریلین ہے. کہاں لگا؟ 7.5 ٹریلین سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ, اور اس ڈیٹ کا کوئی کچھ نہیں پتا کہ پیسے کہاں لگے ہیں. کوئی سڑک نہیں نظر آتی, کچھ ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتی. پاکستان تو نہ لنڈن ہے نہ پیرس ہے, وہی غریب پاکستان ہے. اچھا, جو میں نے شروع میں آپ کو فگرز بتائیں وہ تو دنیا کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہی ہوں. $3 کی ریئل پرائس پہ آنے کے پیسے خرچ ہوئے, 3 ٹریلین, ٹھیک ہے, وہ آپ کا قرضہ بڑھ گیا. 3 ہم نے لیے ہیں 1.5 ٹریلین کر کے 2 سال کا. تو پتہ نہیں ہے اس کو کیسے کہہ سکتے کہ ہم نے 5 سال میں 10 لیا اور انہوں نے 2 سال میں ہم نے 3 ٹریلین لیا. اگر اس پہ ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہیں, ساری ویب سائٹس بھری ہوئے, کر لیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا, بات ہوئی ڈیٹ کمیشن کی. ابھی تک صرف 1000 ہم آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں کہ جس کا کوئی نام نشان نہیں ہے 1000 ارب کا, کہ وہ پیسے کدھر گئے, کس پروجیکٹ پہ گئے, کس نے کھائے, وہ بالکل ہوا میں غائب ہے. باقی کا تو بتائیں گے آپ کو. اچھا, فگرز کے لیے بات کی, کائنڈلی ذرا 2 منٹ صبر کیجئے گا. کل شاہزیب خانزادہ نے یہ ایک عجیب سا میسج کیا, کہتے ہیں اپوزیشن میں وزیر اعظم نے 27,000 ارب روپے بتائے, یہی نون والی لائن انہوں نے کہی. حکومت میں آ کر وہ 30,000 ارب ہو گئے. آج ہمارا ازر نے 31,000 ارب کر دیا, مگر کل اکنامک سروے میں خود حکومت نے 2018 تک کے 25,000 کے بتائے. اچھا, اس کا اگر ہلکا سا میں آپ کو پلیز ایکسپلینیشن سمپل دے دوں. ڈیٹ لائبلٹی ملا کے موٹی بات آپ کے 30 ارب ہو جاتے, جس سے عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, میں ان کے لیے بتا دیتی ہوں. جو مارچ 2018 تک کے قرضوں کی پہلی رقم ہے, دوسری ہے نون لیگ کے پورے دور کی یعنی جون 2018 تک کی رقم, تیسری رقم جب پی ٹی آئی کی حکومت سنبھالی یعنی اگست 2018 تک کا جتنا قرض ہے وہ ہم نے ایک ایک نمبر بتایا کہ کنفیوژن نہ ہو. بٹ استغفر اللہ, آپ کیا بتاؤں, پڑھے لکھے لوگوں کا تو ملک ہے نہیں. اچھا, آخری اگر اکنامک پبلک ڈیٹ کا ذکر ہے, جبکہ اوپر دی گئی رقم, نہیں ویٹ, وہ ڈیٹ لائبلٹی کی کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. اور جو فائنل بات کی زبیر صاحب نے, اسد حماد صاحب نے 600 نہیں کہا, 900 کہا ہے. 900 ہمارے 3 مہینوں میں بلین لاس ہوا ہے. یہ آپ کے بجٹ میں بھی ہے, یہ آپ کے اخباروں میں بھی ہے, فگرز میں بھی ہے. لیکن آپ کے ریکارڈ قرضے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ نے ماضی کی دونوں حکومتوں سے زیادہ محض یہ 1.25 سال کے اندر 2 سال میں آپ نے ریکارڈ قرضہ تو لے لیا نا. میں دامرا صاحب آپ سے ذرا آتا ہوں, آپ کی طرف آپ کو بھی مزید نہیں, ایک منٹ فرید صاحب, قرضہ کس لیے لیا؟ ہم نے تو خرچ ہی نہیں کیا. جو ہم نے واپس دینے تھے ان کے لیے وہ قرضے, اس پہ ہم سود دے رہے ہیں. ہم نے کیا کیا اس کا, مجھے بتائیں. لیا نا, قرض تو لیا نا آپ نے قرض تو لیا. لینا تھا, ورنہ آپ نے دیوالیہ کرنا ہے تو ڈیفالٹ کرنا ہے آپ نے. دامرا صاحب جب خرچے کریں گے تو پیسے نہیں واپس دینے. دامرا صاحب یہ بات شاندانہ صاحب کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ قرض لینا تھا, اور وہی والی بات ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے جو کچھ بھی لیا, جو قرض لیا ہم نے اس کے اوپر پیسے دینے تھے, ادروائز ہم ڈیفالٹ کر جاتے. مجھ سے بات سنی ہے, جو میڈم نے باتیں کی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی بچوں کو لیکچر دینے کے لیے بیٹھی ہیں, اور اپنی طرف سے اتنی فگرز جو آپ نے بتائی ہیں. میں ایک سمپل سا سادہ سا پاکستانی ہوں, اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹس ان کی جو آپ فگر بتا رہی ہیں اور یہ الزامات کی بچھاری کنٹینر سے سن کے پاکستان کی قوم بیدار ہو کے اور آپ کو لائی تھی. میں سمپل سا سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری رپورٹ اور ان کی آپ کو جو اپریسیشن ملتی ہے وہ آپ کو مبارک ہو, میں وہ آپ سے حق چھیننا نہیں چاہتا. میں تو سمپل یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ جو ماضی میں 2 حکومتوں کو آپ برود الزام لگا رہی ہیں, کیا پاکستان جیسے ملک میں جب ان کو حکومتیں ملی تھی وہ بڑا زبردست ایک پاکستان کا آئیڈیل دور تھا اور اس میں کوئی ایشوز نہیں تھے, اور ماشاءاللہ دوروں کے 10 سالوں کے بعد جو ملک اور حکومتیں ٹرانسفر ہوتی رہیں وہ بڑی آئیڈیل تھی.
आप बड़े सादा हैं, सिंपल हैं, आपको बात समझ में नहीं आती और आप पिछले रिकॉर्ड के में बिल्कुल अननोन है। इस तरह कौम को बेवकूफ ना बनाए। नंबर दूसरी बात, और किसने कहा, ये पीपल्स पार्टी ने कहा या PMLN ने आपको ये मिन्नत की है कि आप जो है वो वजीरों, मुशीरों, नॉन इलेक्टेड लोगों की एक फौज भर्ती कर दें और उसको आप उस पे पैसे खर्च करें? और किसने कहा कि 20 भैंसें बेचकर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की बचत करें? हमने भी एतबार कर लिया कि ये बचत की वजह से है। 1 अरब रुपए प्रेसिडेंट हाउस के लिए खर्चे के लिए रखा गया। अभी मेरी बहन ने कहा कि इनके प्रोजेक्ट तो बताएं जो उन्होंने कर्जे लिए। तो भाई मैं 8 साल से जिस सूबे में आपकी हुकूमत है मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। मैं आपकी मासूम वफाकी हुकूमत पे सवाल नहीं कर रहा जिसको पौने 2 साल हुए और 13,000 अरब जो डॉलर आपने कर्जा लिया है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। तो अरबों रुपए के सिर्फ खड्डे लगाना BRT के, ये पीपल्स पार्टी ने कहा था या PMLN ने कहा कि आप खड्डे लगा दें? नहीं धामरा साहब, ये जस्टिफाइड है। शाहदाना साहब जो बात कर रही है वो कह रही है कि हमने जो रिकॉर्ड कर्ज ले भी लिया तो वो भी हमने इन्हीं हुकूमतों के लिए हुए कर्ज की वजह से लिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये इस तरह इंप्रेशन देते हैं कि पाकिस्तान आजादी इनकी हुकूमत के बाद हुआ था और इन्होंने कर्जा लिया साबका कर्जों की वजह से। भाई मेरे, अगर पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल में था तो माजी की हुकूमत ने किस तरह ये मुल्क चलाया, किस तरह पाकिस्तान चला? और अभी इन्होंने कोड किया सिंध की बजट को, हेल्थ की बजट को, कि 5 जो खरब उनको मिली। अब इनको कौन बताए कि मेरी पढ़ी लिखी बहन, आप इतनी फिगर बता रही हैं, इंग्लिश में बता रही हैं, मुझे तो बोलने नहीं आती, चलो मैं सादा इंसान हूं। उनमें से आप विजिट करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, छोड़ें PTI और पीपल्स पार्टी को, कि वो फिगर उठाएं आप। उनमें से देखें 70% वो पैसे हैं जो तनख्वाह और पेंशन की मद में चली जाते हैं और ये कहते हैं कि आपने उन पैसों का क्या किया। 30% में से वो हॉस्पिटल्स बने हैं। 3 हॉस्पिटल का एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि आप जिना, NICVD और बच्चों का हॉस्पिटल वफाक के पास चला गया कि आप खुद उनको चलाएंगे, क्योंकि हम तो चोर हैं ना, हम तो चला नहीं सकते थे। वफाक ने क्या कहा आपको मालूम है? क्या जवाब देके वो तीनों हॉस्पिटल, अच्छा लेकिन दामरा साहब, तीनों हॉस्पिटल चल रहे हैं। दामरा साहब, के पैसे हैं, ये जो पैसे NFC के आप हमें नहीं दे रहे हैं, ये जो NFC के पैसे आप हमें नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद ये काम चल रहा है। और आपको किसने कहा कि मुलाजमीन के पेट पे आप खंजर मारें? कौन सी वो हुकूमत थी जो बड़े बड़े क्राइसिस के बावजूद अपने वो मुलाजमीन जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं इस मुल्क में चलाने के लिए, आपने उन पेंशनर हजरात के लिए सोशल मीडिया देखने का गुर्दा नहीं होगा अब आपके पास। ये इल्जाम भी लगा दें आप माजी की हुकूमतों को कि उस वक्त की हुकूमतों के ये सारे क्राइसिस होने के बावजूद अब क्या मुल्क में ऐसी कोई दहशतगर्द क्या हो रहा है जिसमें आपके सारे बजट लगते हैं? और टैक्स कलेक्शन जो है वो शबरजेदी को क्या पीपल्स पार्टी के कहने पे हटा दिया आपने? दामरा साहब देखिए, इल्जाम यानी एक दूसरे के ऊपर हम चीजें माजी मौजूदा चीजें होती रहेंगी। पूछ रहा हूँ मैं यही बात लेके जा रहा हूँ जरा। मैं शानदाना साहब से यही बात, आप सवाल बिल्कुल आप सवाल करें। ये 2 साल का एक प्रोजेक्ट बता दें और कोई कंट्रीब्यूशन अगर आपकी हुकूमत है वो बता दें। शानदाना साहब, ये जो बातें दामरा साहब भी करे, देखे डेफिनेटली जो हुकूमत में है, अपोजिशन के अंदर है, आप जिस वक्त हुकूमत में नहीं थे उस वक्त आप जो है वो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर आप लोग इल्जामात लगाते थे। आज आप हुकूमत में, डेफिनेटली आपको क्रिटिसिज्म का सामना आपको भी करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो वजीर आजम साहब ने जून 2019 को जो ऐलान किया था कि कमीशन बनाने के हवाले से, उसका बना क्या? उसकी रिपोर्ट अगर सामने आ जाए और जिस कर्ज की हम बात कर रहे हैं और जिस कर्ज के ऊपर लग ये रहे कि रेवेन्यूज जो है हमारे ज्यादातर कर्ज की सूद की अदायगी में चले जाते हैं, जिसके बारे में आप भी ये कह रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने सारा काम किया। कमीशन की रिपोर्ट लेकर आ जाएं, उसको पब्लिक करें ताकि पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या वजूहात थी, कर्ज क्यों लिए गए, किसने कितना लिया और अब सिचुएशन है क्या, कब तक हम कर्ज लेते रहेंगे? शुक्रिया फरीद साहब। ये 4-5 सवाल हैं, धामरा साहब के, आपके भी हैं, तो 1 बाय 1 मैं उसको सीक्वेंस में जवाब दूंगी। पहला जो आपका सवाल है कि डेट कमीशन रिपोर्ट किधर है, देखें आप अपने थोड़े से इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देख लें। चीनी का बहरान हमारी हुकूमत में आया, आटे का हमारी आया, पुरानी की मैं बात ही नहीं करती हूँ। IPPs पे हमने रिपोर्ट करवाई, इन दोनों पे हमने रिपोर्ट करवाई, सारे पब्लिश कर दी। IPPs के साथ नेगोशिएशन हो रही है। आई कैन अशोर यू डेट वाली भी आएगी। डेट कमीशन की जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह करे कि डेट रिपोर्ट जो कमीशन रिपोर्ट है इसमें हम गलत हो, ये सही हो, कोई चोरी ना हुई हो, फिर मसला ही खत्म। तो जवाब लोग देंगे ना। पहली बात, ये कब तक आ जाएगी? मुझे इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म नहीं है मुझे इसका इल्म नहीं है, बट मैं आपको दे सकती हूँ। जो मुझे नहीं पता मैं आपको सच बताऊंगी। अच्छा, जो पता है जरा उस पर बात करते हैं।
देखें, हमें बहुत शौक है जमहूरियत का। कोई कहता है वोट को इज्जत दो, कहता है फलाना जमहूरियत को ये करो, फलाना ये वो। आपको पता है जमहूरियत क्या होती है? यूके मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, वहाँ क्या होता है? जब आपकी बजट्स आते हैं ना, तो आपकी शैडो मिनिस्टर, शैडो चांसलर्स, शैडो सब कुछ उसके ऑल्टरनेटिव बजट्स देते हैं कि जी ये आपने गलती की, ये गलती की, ये गलती की, आप ये करते। कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है, कुछ नेगेटिव होती है, लेकिन उनकी पूरी शैडो कैबिनेट होती है। यहाँ क्या है मुझे जरा बताएं। लोग आते हैं असेंबली में आके गाल गलोच करके चीखे मार के चले जाते हैं अपनी तारीफें करके। तो हाल अपोजिशन का ये कि एकेडमिकली मैं बार बार ये कहती हूँ, देखें लड़ना है तो नंबर पे लड़े, एकेडमिक्स पे लड़े। सियासत पे तो गंदगी एक हद तक गुजर चुकी है। हम सियासतदानों ने खुद अपने आप को बदनाम किया है। एक दूसरे को किसी और सर्विस में आपने देखा किस तरह लोग एक दूसरे से बात करें? पता नहीं क्यों अपनी शौक है अपनी पकड़ उछालने का, फिर दूसरे पे डाल देते हैं। बट एनीवेज जरा स्टील मिल की बात करते हैं हल्का सा, क्योंकि मैं बदकिस्मती से पार्लिमानी सेक्रेटरी इंडस्ट्री और कॉमर्स की रह चुकी हूँ। आपको पता है कि स्टील मिल की पेंशन हमने दी है जो 1992 से नहीं मिली थी। 1 बिलियन 400 मिलियन हमने अभी दी है, तकरीबन 1600 अभी उनको और रहता है। पता नहीं वो पैसे कहां से लेकिन उसी स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए आप ही की हुकूमत कह रही है कि वो तमाम मुलाजमीन को आप जो है वो फारिग करने का सिलसिला 23 अरब रुपए रिट्रेंचमेंट, बिल्कुल 23 अरब रुपए। और पता है क्यों? जरा आप फाइलें खोलें, नकाश में आपको फाइलें भिजवा सकती है। एक चीज मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ जो असेंबली में भी शेयर हुई थी। नायब कासिद भर्ती होकर इंजीनियर की तनख्वाह ले रहा था। 5 साल से स्टील मिल ने एक मेख नहीं बनाई, लेकिन उनकी पता है कितनी तनख्वाहें हम दे रहे हैं, कितनी हमने पेंशन दी है, ग्रेचुइटी दी है। अगर आपने ये मुल्क सही करना है, जो आपकी ब्लीडिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसको सियासत के नाम नहीं कुर्बान किया जा सकता। जो आपका PIA है, जो आपका PMTF है, मुल्क देखिए इसमें एक सिंपल सवाल है, मुल्क ठीक करना है कि नहीं करना? करना है तो इलेक्शन हारेंगे, हार जाए, नहीं जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है फिलॉसफी में हमारी। हम किसी के नौकर नहीं है, किसी के गुलाम नहीं। दूसरी बात, NFC अवार्ड की बात हुई, आप कट शॉर्ट कीजिएगा शाह साहब, बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज द शो, समराइज कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी आखिरी बात है, मैं आखिरी कमेंट भी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इस पे कहती हूँ कि NFC अवार्ड पे जो सियासत खेली गई है, हम सिर्फ ये कहते हैं अगर रेंजर्स पेशावर में डिप्लॉयड है तो KP उसके पैसे दे। अगर हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की यूनिवर्सिटीज पेशावर में है, पेशावर उसके पैसे दे। अगर अस्पताल पेशावर में है, पेशावर उसके पैसे दे। सिंपल एज दैट। ये नहीं हो सकता कि सुबह कहे कि बजट हमें दो, इख्तियार हमें दो, लेकिन पैसे आप दे। ये नहीं हो सकता। दामरा साहब, वेरी लास्ट वर्ड्स ऑन दिस पॉइंट सर, एंड देन आई हैव टू क्लोज। देखें, NFC के हवाले से आइन का आर्टिकल 160 और उसका सब आर्टिकल 3 जो है वो आइन का हिस्सा है। वो मैडम के दलील या PTI के शोर शराबे से खत्म नहीं होगा। और मैं तो इनसे यही पूछना चाहता हूं कि अभी जो आपने KPK के और सिंध के दरमियान जो पैसे रखे हैं 19 अरब और 56 अरब रुपए, वो आप सिंध के किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सूबाई हुकूमत के थ्रू करेंगे या आपने गवर्नर या आपने टाइगर्स के या एक प्राइवेट कंपनी बना? मैं जवाब ले लूं? पाकिस्तान में किसी सूबे में प्राइवेट कंपनी नहीं है। दामरा साहब जवाब ले लें इस सवाल का? जी ले लें। शाह साहबा, वेरी लास्ट कमेंट ऑन दिस। एब्सोल्युटली नो क्लू जी। अभी तो बात हमने की है और अब देखेंगे। देखें, मैंने आपको टिड्डी दल का एग्जांपल दे दिया कि जब टिड्डी दल के पैसे हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दिए और 40 गाड़ियां खरीद ली हैं, दिए किस लिए थे इस्तेमाल? हम ये नहीं कहते कि सब लोग चोर हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि आप मिसमैनेजमेंट, आप बात तो सुने देना। दामरा साहब, 40 गाड़ियां अगर सूबे ने ली हैं, मैं रिजाइन कर दूंगा अपनी पार्टी से, चैलेंज लेन से। कल ये फिगर ले लें, मैं आपको देता हूं, ठीक है सर? कोई फायदा नहीं आपकी रिजिग्नेशन से। कुछ ही तो पढ़े लिखे लोग आपकी पार्टी में, आपको क्या रिजिग्नेशन करनी है? बोला जा रहा है किस तरह नेशनल टीवी पे झूठ बोला जा रहा है, ये मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और कौन को बताया? दाना साहब, आपने 40 गाड़ियों की बात की है ना, 40 गाड़ियों पे ब्रेक लगाते हैं और इसका पहले फैसला कल चैनल करेगा, आप और मैं नहीं करेंगे। चलें, ये चीज के ऊपर है शाह साहब, इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड आप बात कर रही हैं ये वाली। प्लीज आप चेक कर ले सारे रिकॉर्ड सिंध गवर्नमेंट। अब सिंध की फाइलें तो मैं निकाल के नहीं दे सकती, ये निकाल के देंगे। हमें ये दिखा दे कि जो पैसा इनको NLC से ने टिड्डी दल के लिए 1 अरब रुपए दिया वो कहां लगा है, बस वो दिखा दे। मसला ही खत्म। इनकी फाइलें मेरे पास तो नहीं है। चले दामरा साहब, इस चीज के ऊपर मजीद बात कर लेते हैं और शो का वैसे वक्त खत्म हो गया। इसी चीज के ऊपर जरा मजीद अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कंटिन्यू कर लेंगे। और यकीनी तौर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात चीजें हैं, लेकिन इस वक्त है क्यूमुलेटिव यकजा होने की, एक इकाई बनने की, सबको यकजा होकर चैलेंजेस से निपटने की, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं हमारे पास, एक नहीं मल्टी टीयर्स हमारे पास चैलेंजेस है जिससे निपटना होगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।